Hello everyone, myself Esha K. Joshi, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. My subject is Power Electronics and unit name is Semiconductor Devices and Control Rectifier. And today we will discuss about methods of controlling SCR. Today our objective of learning this topic is to understand about methods of controlling SCR. There are various methods of controlling firing angle of SCR. The first one is amplitude control, second is phase shift control, third is combined phase shift and amplitude control, and fourth is pulse control method. And we will discuss one by one, and we'll start with the amplitude control. You can see the circuit diagram of amplitude control method on the screen. This is the simplest method of controlling firing angle of SCR. SCR ના firing angle ને control કરવાની આ સાદામાં સાદી રીત છે. આપણે SCR ની characteristic જોઈ ગયા છીએ. SCR ની characteristic માં આપણે જોયું હતું કે ગેટ કરંટના વધારાની સાથે બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજમાં ઘટાડો થાય છે. મતલબ કે જ્યારે ગેટ કરંટ ઓછો હોય ત્યારે બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજ વધારે હોય અને તેના કારણે SCR મોડો ફાયર થાય છે, જેથી આપણને IDC ઓછો મળે છે. So whenever the gate current is less, then we will get the higher break over voltage and SCR will take time to fire and we will get the less IDC. So according to this circuit, you can see in the circuit resistor R1, this is resistor R1, potentiometer R2 and diode D. This is diode D. And gate current limiting resistor is R3. Okay, you can see in the circuit R1 is the resistor, R2 is the potentiometer, D is the diode and gate current limiting resistor is R3, through which the gate current is achieved. This is the SCR. SCR છે જેમાં ગેટ કરંટ એ R3 દ્વારા મેળવવામાં આવે છે અને તેનાથી તેનો ગેટ કરંટ કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. R2 માં ફેરફાર કરવાથી ગેટ કરંટની કિંમતમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. તે ગેટ કરંટ લિમિટિંગ રેઝિસ્ટર R3 અને R2 એ પોટેન્શિયોમીટર છે જેના દ્વારા આપણે ગેટ કરંટને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. Now let's see how it works, this circuit. આ સર્કિટમાં ગેટ કેથોડ વોલ્ટેજ અને એનોડ કેથોડ વોલ્ટેજ બંને ફેઝમાં છે. આથી જ્યારે એનોડ વોલ્ટેજ પોઝિટિવ થાય ત્યારે ગેટ કેથોડ સર્કિટ ફોરવર્ડ બાયસ થાય છે. જ્યારે એનોડ પોઝિટિવ થાય ત્યારે ગેટ કેથોડ સર્કિટ, this is gate cathode circuit, ફોરવર્ડ બાયસ થાય છે અને જો ગેટ કરંટની કિંમત જ્યારે સફિશિયન્ટ હશે ત્યારે SCR ફાયર થાય છે. સો જ્યારે ગેટ કરંટની કિંમત એ સફિશિયન્ટ થશે ત્યારે SCR ફાયર થશે અને એનોડ કરંટ ફ્લો થવાનું શરૂ થશે. જો ગેટ કરંટની કિંમત વધારે હોય તો SCR વહેલો ફાયર થાય છે અને IDC આપણને વધારે મળે છે. જો SCR ઓછા બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજ પર ફાયર થાય તો ફાયરિંગ એંગલ આપણને ઓછો મળે છે કે જ્યારે ગેટ કરંટની કિંમત પણ ઓછી હોય છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી કેન કંટ્રોલ ધ ફાયરિંગ એંગલ ઓફ SCR બાય કંટ્રોલિંગ ધ ગેટ કરંટ. તો આ જે રીત છે તેમાં આપણે ગેટ કરંટની કિંમતમાં ફેરફાર કરીને SCRના ફાયરિંગ એંગલને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલેસ્ટ મેથડ ઓફ કંટ્રોલિંગ ફાયરિંગ એંગલ ઓફ SCR. સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી એડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ મેથડ. અને બીજો એનો એડવાન્ટેજ છે કે જેમાં આપણને આ રીતમાં ઓછામાં ઓછા કમ્પોનન્ટની જરૂર પડે છે. સો ધીસ ટુ આર એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ મેથડ એન્ડ દેર આર સમ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓલ્સો કે આ મેથડમાં આપણને કંટ્રોલ જે છે ફાયરિંગ એંગલનો કંટ્રોલ એ 0 થી 90 ડિગ્રી સુધી જ મેળવી શકાય છે અને
જેટલી પણ પોઝિટિવ હાફ સાયકલ છે એ આખી પોઝિટિવ હાફ સાયકલ દરમિયાન ગેટ કરંટ ફ્લો થાય છે, જેના કારણે ગેટ કેથોડ જંક્શનની અંદર હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. ડ્યુરિંગ હોલ પોઝિટિવ સાયકલ gate current flows, and that's why in cathode gate junction heat is produced. So that is the disadvantage of this method. Okay, so this is all about amplitude control method. Now phase shift control method. In this method, gate voltage phase is changed with respect to anode voltage. Gate voltage phase is changed with respect to anode voltage. Gate voltage નો phase એ anode voltage ના respect માં change કરવામાં આવે છે. હવે આ મેથડમાં શું થાય છે? ચોક્કસ કોઈ ફિક્સ્ડ એનોડ કેથોડ વોલ્ટેજ VAK જેને આપણે લખીએ છીએ તેના માટે મિનિમમ ગેટ કેથોડ વોલ્ટેજ VGK હોય છે અને તે વખતે SCR ટ્રિગર થાય છે. જ્યારે ગેટ વોલ્ટેજને you can see in the diagram there are three possibilities. This is the diagram, the middle one is when gate voltage VAK and cathode voltage and anode voltage both are in phase. This is when lagging and this is when it's leading. Okay, જ્યારે ગેટ વોલ્ટેજનો એનોડ વોલ્ટેજ કરતાં લેગિંગ હોય, ગેટ વોલ્ટેજનો એનોડ એ વોલ્ટેજ કરતાં લેગિંગ હોય ત્યારે SCRનો ફાયરિંગ એંગલ this is the lagging condition. So ત્યારે તેનું ફાયરિંગ એંગલ you can see this firing angle theta થાય છે અને SCR મોડો ફાયર થાય છે, માટે IDC ઘટે છે. જ્યારે ગેટ વોલ્ટેજ લીડિંગ કન્ડિશનમાં હોય ત્યારે ફાયરિંગ એંગલ you can see in this diagram theta. તો તે ફાયરિંગ એંગલ તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. So according to the phase difference between the voltage, phase in phase હોય, leading conditionમાં હોય કે lagging conditionમાં હોય, તે પ્રમાણે તેનો firing angle બદલાય છે. માટે જ્યારે પણ phase change કરવામાં આવે, phase shift કરવામાં આવે, તેના આધારે SCR નો firing angle બદલાય છે. માટે આ મેથડની અંદર તેનો phase shift કરીને, phase change કરીને SCR નો firing angle control કરવામાં આવે છે. So in phase shift control method શરૂઆતમાં જ મેં કીધું હતું કે ગેટ વોલ્ટેજનો ફેઝ એ એનોડ વોલ્ટેજના રિસ્પેક્ટમાં બદલવામાં આવે છે. So by changing the phase of voltage we can change or we can control the firing angle of SCR. Now this is the combined method of amplitude control method and phase shift control. So in this method આપણે amplitude અને phase shift બંને દ્વારા SCR ના firing angle ને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. કેટલીક વખત DC સિગ્નલથી SCR નું firing angle ને કંટ્રોલ કરવો પડે છે, SCR ને કંટ્રોલ કરવો પડે છે. તો તે વખતે combined amplitude અને phase shift control બંને મેથડનો ઉપયોગ કરી શકાય. હવે આની અંદર એનોડ વોલ્ટેજ અને ગેટ વોલ્ટેજ વચ્ચેનો ફેઝ એંગલ 90 ડિગ્રીની આસપાસ ફિક્સ્ડ રાખવામાં આવે છે અને ગેટ વોલ્ટેજના DC લેવલની ડાયરેક્શન અને એમ્પ્લિટ્યુડ બંને બદલવામાં આવે છે અને તેનાથી SCR નો ફાયરિંગ એંગલ ચેન્જ થાય છે. You can see the circuit diagram. This is the circuit diagram and these are the waveform of combined amplitude and phase shift control method. So I am repeating again, in this method we are keeping the phase angle between the anode voltage and gate voltage 90 degree fixed અને gate voltage ના જે DC છે, DC લેવલ એની ડાયરેક્શન અને એમ્પ્લિટ્યુડ બંને ચેન્જ કરવામાં આવે છે જેનાથી ફાયરિંગ એંગલ ચેન્જ થાય છે. So in this
diagram, you can see the R1, this is the resistor, this is the resistor R1. તેના R1 ને ટ્રાન્સફોર્મરની પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ સાથે સિરીઝમાં જોડવામાં આવે છે. You can see in the diagram transformer's primary winding is connected to R1 in series. અને તેના કારણે જે AC વોલ્ટેજ એપ્લાય કરવામાં આવે છે તેની અને જે વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થાય છે તે બંને વચ્ચે ફેઝ ડિફરન્સ ક્રિએટ થાય છે. Due to this connection, R1 and transformer's primary winding both are in series. અને તેના કારણે જે AC વોલ્ટેજ આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ તે અને ટ્રાન્સફોર્મરમાં જે વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થાય છે તે બંને વચ્ચે ફેઝ ડિફરન્સ ક્રિએટ થાય છે. સો જ્યારે DC વોલ્ટેજ આપવામાં નથી આવતો ત્યારે ફાયરિંગ એંગલ θ1 મળે છે. You can see in this diagram, this is firing angle θ1 when we don't apply the DC voltage. હવે જ્યારે DC વોલ્ટેજ કોઈ એક દિશામાં આપવામાં આવે ત્યારે ફાયરિંગ એંગલમાં ઘટાડો થાય છે. You can see the diagram, જ્યારે DC વોલ્ટેજમાં કોઈ એક દિશામાં આપવામાં આવે, you can see this DC વોલ્ટેજ એક ડાયરેક્શનમાં આપવામાં આવે ત્યારે તેના ફાયરિંગ એંગલમાં ઘટાડો થતો જોવા મળે છે અને IDCમાં વધારો થતો જોવા મળે છે. પરંતુ જ્યારે DC કંટ્રોલ વોલ્ટેજ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં આપવામાં આવે, you can see this diagram, જ્યારે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં આપવામાં આવે ત્યારે ફાયરિંગ એંગલમાં વધારો થાય છે અને IDC ઘટે છે. So this is the method, combined method, amplitude and phase shift control method. Now the next method is pulse control method. So in pulse control method, you can see the diagram of pulse control method. હવે એમ્પ્લિટ્યુડ અને ફેઝ શિફ્ટ કંટ્રોલ જે કમ્બાઇન્ડ મેથડ છે તેનો એક ગેરફાયદો છે કે તેમાં ગેટ કરંટ હાફ સાયકલ દરમિયાન જ ફ્લો થાય છે, કોન્સ્ટન્ટ ફ્લો થાય છે ડ્યુરિંગ હાફ સાયકલ. ઓકે, અને એના કારણે તેના કેથોડ અને ગેટ જંકશન જે છે તેમાં હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને એ ના થાય એટલા માટે પલ્સ કંટ્રોલ મેથડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઇન ધીસ મેથડ ઓછા પલ્સવાળી ગેટને ઓછા પલ્સ આપવામાં આવે છે અને તેના કારણે ગેટ કેથોડ જંકશનમાં હીટ પ્રોડ્યુસ થતી નથી અને આ પલ્સ કંટ્રોલથી એક્યુરેટ કંટ્રોલ મળે છે. સો યુ કેન સી ધ ડાયાગ્રામ. આ ડાયાગ્રામની અંદર ફેઝ કંટ્રોલ મેથડ તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે છે. અને વેરિયેબલ રેઝિસ્ટર, ધીસ ઇઝ ધ વેરિયેબલ રેઝિસ્ટર R, તેના મારફત કેપેસિટર C જે છે તે ચાર્જ થાય છે અને કેપેસિટરનો વોલ્ટેજ એ આ ડાયકના બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજ કરતાં ઓછો હોય છે, અપ્રોક્સિમેટલી 30 વોલ્ટ જેટલો હોય છે. ત્યારે ડાયક એ હાઈ રેઝિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે અને તેના કારણે ગેટ કરંટ ફ્લો થતો નથી. પરંતુ જ્યારે આ કેપેસિટરનો વોલ્ટેજ એ આ ડાયકના બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજ કરતાં વધી જશે ત્યારે ડાયક કન્ડક્ટ કરવાનું શરૂ કરશે અને કેપેસિટર એ ડાયક અને ગેટ કેથોડ સર્કિટ દ્વારા ડિસ્ચાર્જ થવાનું શરૂ કરશે અને તેના કારણે વી વિલ ગેટ ધ ગેટ કરંટ અને SCR વિલ ફાયર અને જેથી લોડ કરંટ ફ્લો થવાનું શરૂ થાય છે. હવે જ્યારે જેમ જેમ આ આરની કિંમત વધારવામાં આવે તેમ તેમ કેપેસિટરના ચાર્જિંગ રેટ છે એ ઘટે છે અને કેપેસિટરના વોલ્ટેજનો બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજ પર પહોંચતા વાર લાગે છે જેથી ફાયરિંગ એંગલમાં વધારો થાય છે અને તેવી જ રીતે આરની કિંમત ઘટાડીને આપણે ફાયરિંગ એંગલમાં ઘટાડો કરી શકીએ. સો બાય ચેન્જિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ R we can change the firing angle of SCR. So this is how the pulse control method works in controlling the firing angle of SCR. So these are all about 4 methods of controlling the SCR.
In our next video, we will discuss about the AC load control using SCR. Thank you.